जिस बंदे दे अंदरों रबाब दी मिठी धुन दे ठहरा ने मौका आउण ते रंजीत नगारा ना वजाया ते सच ये दिल्ली दा तख्त कल्ली रबाब नाल नहीं कंबदा। जिन्नू ये लगता है कि रंजीत नगारे ते चोट मारिया मेरे सिर दियां नाड़ा पीड़ करनगियां, रब दा वास्ता आ वो इत्थे हाल दवाई ना पावे। ये नगारे दे विचों ही इनकलाब निकलदा आ, जिन्नू तुसी क्रांति कह दिंदे हो, जिन्नू असी रेवोल्यूशन कह दिंदे आ। ते जे सही समा आउंदे नगारे ना वजे ते इनकलाब कई वारी दरवाजा खड़का के वापस भी मुड़ जांदा हुंदा। ਇਹ ਸੂਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਡੇ ਰੂਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਛਿੱਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। कि यूनिवर्सिटी का मसला सैनट तो तुरदा, असी कहने जी सैनट इस करके मरदी जाती साथों यूनिवर्सिटी खोलन लगे। यूनिवर्सिटी साथों क्यों खोई गई? क्योंकि चंडीगढ़ साडे कोल नहीं रहा अज। ते चंडीगढ़ साथों क्यों खोया गया असी सारे जानते हैं। ते जे इस मसले नूं कल्ला सैनट तक सीमित करके वेखांगे ते फिर हर साल 2 साली इत्थे इदां ही मेले लाउण लई तैयार रहो, इत्थे विद्वान इदां ही लैक्चर देण लई तैयार रहण, इत्थे इदां ही संघर्ष दीआं हाल दवाइयां पाउण लई असीं तैयार रहीए। सैनट दियां इलैक्शनां तो चलदा आ स्टूडेंट संघर्ष पंजाब दे रूप दे विच ये चंडीगढ़ पंजाब नूं मिलण तक जाना चाहिदा आ। ये साडा हक आ, असीं ये लैणा आ। ते चंडीगढ़ दे विच जे समय दियां सरकारां ने कुछ नहीं कीता, चाहे वो कांग्रेस चाहे अकाली आए चाहे हुण आप दी आ, कोई किसी दा लिहाज नहीं, सानूं सारे बराबर ते दिखदे ने। किसी ने एक कदम नहीं वधाया चंडीगढ़ अपने हक्कां दे विच लैण दे लई। जिथे जिथे तक पंजाबी बोली जाती आ वो पंजाब आ ते उस पंजाबी बोलदे इलाकिਆਂ तक साडा दावा आ असी सांझा पंजाब सी। साडे विच लीकां दिल्ली ने वाइयां ने। बार-बार इत्थे गल हुंदी है जी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ने, साडे डेमोक्रेसी दे अधिकार ने। तुसी पिछले 17 सालां दे विच जे पंजाब नूं एक भी अधिकार डेमोक्रेसी ने दवाया ते सानूं दसो। ਜਿਹੜਾ अधिकार असी लिया आ वो संघर्ष करके लिया। जे पंजाब की अखीरी आज़ादी का हल कढ़ना आ, अपनिया मुसीबतों का हल कढ़ना आ, ते पंजाब की नौजवानी नूं संघर्ष करना पैना। संघर्ष तो मूँह मोड़िया कोई मसला हल नहीं होना। अपने हकों के लिए इत्थे इकट्ठे होए सारी साध संगत नूं मैं हथ बन के बेनती करदा कि दोबारा बेनती ना करनी पवे। पहली वार च आपां फतेह दा जिहड़ा जवाब आ गज के देना आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समा बुलारियां को बड़ा सीमित जिहा है, मैं 2-4 गल्लां तुहाडे नाल जरूर साझीआं करनियां चाहुंदा। पहली ये तुहाडे हत्थां दे विच जिहड़े प्ले कार्ड्स ने जां वार-वार स्टेज तो 2 नारे लग रहे ने, उन्हां नारियां दा जिहड़ा जिन्ना क मैनूं समझ आया अपने सिख इतिहास दे विच ओह मैं जरूर तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा। पहला नारा आ मिठी धुन रबाब दी, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब। ये जिहड़ी पहली लाइन है रबाब दी, ये किहड़ी रबाब दी मिठी धुन लगदी है सानूं? ये अरब दे रेत दे टिब्बियां दे विच वजदी रबाब दी गल नहीं हो रही। इत्थे उस रबाब दी गल हुंदी है जिहड़ी भाई मरदाना जी ने बाबे नानक दी बाणी दे नाल वजाई ही। ते इस रबाब की मिठी धुन ने इस खिते के लोगों के अंदर एक ठहराव पैदा किया जिन्हों असी अज डिसिपलिन कहने। ये साडे अंदर है ते वार-वार स्टेज तो असी ये कह रहे हैं ते बेनतियां भी हो रही और साडी संगत डिसिपलिन दे विच है भी। पर जिन्होंने ये रबाब की धुन सुनाई नहीं दिती वो असल दे विच ने इत्थे दा प्रशासन उहदे बारे बहुत गल्लां हो चुकियां ने। पर उहदे विचों मैं अगली गल लैके जानी चाहुंदा कि गुरु नानक महाराज दे 10वें जामे दे विच इसे रबाब की धुन नूं रंजीत नगारे च बदलिया है। ते जिस बंदे दे अंदरों रबाब की मिठी धुन दे ठहरा ने मौका आउण ते रंजीत नगारा ना वजाया ते सच ये दिल्ली का तख्त कल्ली रबाब नाल नहीं कंबदा। जिथे इस रबाब की धुन नूं याद करते हैं उत्थे उस रंजीत नगारे नूं बराबर ते याद रखिए ते नाल दी नाल इस गल दा समा बरकरार रखिए भी कदों असी अपने विच डिसिपलिन रख के
ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਪੀੜ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਗਾਰੇ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਸੂਹਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਖੋਤਾ ਚਰਦਾ ਚਰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੂਹਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਡੇ ਰੂਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਛਿੱਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਵੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਔਖਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੈਨੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਥੋਂ ਕਿਉਂ ਖੋਈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਥੋਂ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸੈਨੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਨਣਾ ਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸੀ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾੜਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੀਕਾਂ ਮਟਾਉਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋਪੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਸੋ ਸਮਾਂ 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦਾ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ, ਅਖੀਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਤੌਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਬਤੌਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪੰਥਕ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।